بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم کلاس 9 کا جو اسلامیات الیکٹیو کا لیکچر 8 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے شارٹ کوسچن 38 سے 45 پڑھنے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ دس. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 38. تلاوت قرآن کے ظاہری آداب کے علاوہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تلاوت قرآن کے ظاہری آداب کے علاوہ تدبر اور تقویٰ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم نے پریویس لیکچر میں اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ کس طرح سے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے رموز و اوقاف کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ زیر زبر مد پیش ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں جو ہیں وہ ان کا ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ مسٹیک ہم سے نہ ہو جائے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں ان سے الفاظوں کے جو مطلب ہے وہ بدل جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو بات کفر تک پہنچ جاتی ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن اس کے علاوہ جو کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ ہے تدبر اور تقویٰ، یعنی ہمارے دل میں قرآن کے لیے کتنا تقویٰ ہے، کتنا ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں، کتنا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب تک یہ ہمارے دل میں نہیں ہوگا تب تک ہم قرآن کو جو ہے سمجھ نہیں سکتے اور یہ ہم اس کا جو ہے مکمل طور پر حق ادا نہیں کر سکتے. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 39. جہر و اخفا سے کیا مراد ہے؟ جہر کا مطلب ہے قرآن مجید کو با آواز بلند تلاوت کرنا، اور اخفا سے مراد نیچی آواز میں تلاوت کرنا. یعنی کہ یہ جہر و اخفا دو الفاظ ان کے میننگ جو ہے کوشچن کے آنسرز میں پراپر طرح سے ہی بتا دیے گئے ہیں کہ جہر کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کو بلند آواز میں پڑھنا، اور اخفا سے مراد ہوتا ہے نیچی آواز میں پڑھنا. قرآن مجید کو جب ہم اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو پھر جو ہمارے پاس بیٹھا ہو یا آس پاس جو بھی جس تک بھی ہماری آواز جا رہی ہوتی ہے اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کو سنیں. اس لیے اگر آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنی آواز میں قرآن پڑھیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے تک اس کو رکھیں، اتنی آواز میں نیچی آواز میں اس کو پڑھنا. لیکن اگر اس کی تلاوت مقصود ہو پھر اسے اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس پر دھیان نہیں دیتے، پھر ان کو وہ جو گناہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو سنا نہیں، کیونکہ فرض ہو جاتا ہے پھر ہم پر قرآن کو سننا. آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 40 کی طرف. قرآن قصص کے مقاصد تحریر کریں. یعنی کہ قرآن کی جو سورہ ہے، قصص کہتے ہیں جو سورہ ہے قرآن کی، ان کے مقاصد کیا ہیں، کس مقصد کے لیے ان کو تحریر کیا گیا. سب سے پہلا مقصد دیکھتے ہیں، قوموں کے عروج و زوال، شکری اور ناشکری اور عذاب اور انعام کا پتہ چلتا ہے. ہم قرآن پاک کی سورہ کو جتنی بھی 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان میں سے بہت سارے انبیاء کرام کی اور پچھلی اقوام کی جو قدیم زمانے میں گزر چکی ہیں، جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، ان کے عروج اور زوال کس طرح سے وہ ان کا عروج تھا، کس طرح سے پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیسے کوئی قوم شکر کرتی تھی ان کو انعام سے نوازا گیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، توحید کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کو کس طرح سے پھر عذاب اور سزا میں مبتلا کیا گیا. ان سب کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہسٹری کیا کہتی ہے، اسلامک ہسٹری کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ میں دیکھیں، قصص بیان کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ساری کہانیاں کسے بیان کیوں کیے گئے ہیں؟ ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں، کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھال لیں گے تو ہمارا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا. یعنی کہ اگر ہم نے ان کو اچھے سے اپنا لیا، اچھے طریقے سے جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں، اگر ہم ان کو ویسے ہی اپنا لیں تو ہم بھی عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے اور انعام کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے. اس لیے ہم اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کر سکیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 41 ہے، انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ کوشچن دیکھیں، آنسر دیکھیں اس کا. انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. انہیں نیک اعمال کی ترغیب دینے اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا. ہم جانتے ہیں ایز اے مسلم، ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 جو ہے وہ پیغمبر بھیجے ہیں. ان کا مقصد کیا تھا اس دنیا میں آنے کا؟ جیسے ہمارے پاس کوئی بک ہو اور ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی جب تک ہمارے پاس کوئی انسٹرکٹر موجود نہ ہو، کوئی ٹیچر موجود نہ ہو جو ہمیں اس چیز کو ایکسپلین کر سکے، اس چیز کو ہمارے لیے سمجھا سکے. بالکل اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے، جس طرح سے وہ چاہتے تھے ہم اپنی زندگی گزارے، ہم پہچانے. اللہ نے یہ مخلوق اس لیے تخلیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو. تو کیونکہ صرف عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ 24 گھنٹے
जो है हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं, ना उन्हें ऊँग आती है, ना नींद आती है, ना कोई थकावट है, हर वक्त सिर्फ अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, उनको इबादत की कमी नहीं है। अल्लाह ने इसलिए इंसान को पैदा किया कि वो उनकी पहचान हो, हम अल्लाह को पहचाने कि अल्लाह की ज़ात क्या है, उसकी हस्ती क्या है, इसके बारे में जो कुछ भी है हमें सब कुछ समझाने के लिए जो है अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे ताकि हम जो है इन चीज़ों को बारीकी से समझ सके। इसके अलावा अगर हम नेक अमाल करते हैं तो हमें किस तरह से उसका अजर मिलेगा, बुरे अमाल करते हैं तो किस तरह से हम सज़ा के जो है हकदार ठहराए जाएंगे, हमें किस तरह से बचना है, इन चीज़ों से इनकी तरगीब देने और इन चीज़ों से डराने के लिए जो है अल्लाह ताला ने पैगंबरों को मबूस फरमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, तिलावत कुरान के हवाले से एक हदीस का तर्जमा लिखे, यानी कि कुरान पाक की तिलावत करने के हवाले से बहुत सारी हदीस आई हैं और उनमें से जो एक है जिसमें वो देखते हैं हदीस पाक में है कि जो शख्स कुरान का एक लफ्ज़ तिलावत करेगा उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक लफ्ज़ का मतलब क्या है। अब हम ये समझ लेते हैं जैसे कि हमारे कुरान पाक का एक हरूफ है अलिफ लाम मीम, हरूफ है अलिफ लाम मीम, तो हम समझते हैं कि इसको एक लफ्ज़ को पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलेंगी। नहीं, अलिफ अलग लफ्ज़ है, लाम अलग लफ्ज़ है, मीम अलग हर्फ है, यानी कि इसको पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी, यानी कि हर एक लफ्ज़ के पढ़ने से हमें 10 नेकियों का सवाब मिलता है। इतनी बाबरकत किताब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, इस पर मुख्तसर नोट लिखें। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। कुरान मजीद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई किताब और ना ही कोई नबी आएगा। क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए कुरान मजीद में रहनुमाई मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 41 में बताया था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की दुनिया की भलाई के लिए, लोगों के लिए जो है अंबिया मबूस फरमाई। 1,24,000 पैगम्बर इस दुनिया में आए हैं और हर पैगंबर आए हैं, जो भी पैगंबर आया उनके पास सहीफे मौजूद थे, यानी कि किस तरह से अल्लाह के बताए फिर जो कवानीन वज़ा किए गए थे उस इलाके के लिए, मखसूस एक इलाके के लिए पैगंबर होता है, एक नबी होता, जो तरीका वज़ा किया जाता, जो कानून नाफिज किया जाता जो अल्लाह ताला ने उनको दिया उसके मुताबिक वो उन्हें ज़िंदगी गुजारने का जो है तबलीग करते, उनको ज़िंदगी गुजारने का कहते। इस तरह जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसी तरह नबी आते गए और उनके पास सहीफे मौजूद थे। लेकिन आसमान से 4 आसमानी किताबें नाज़िल हुई जो कि बड़े रसूलों पर नाज़िल हुई। हम उनके नाम अच्छी तरह से जानते हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। हम जानते हैं तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और कुरान पाक जो कि सिलसिला नबूवत जहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। जिस तरह वो आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी अल्लाह के आखिरी रसूल है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए उन पर जो नाज़िल होने वाली किताब है, इस किताब के बाद भी आसमान से अब कोई किताब नाज़िल नहीं होगी। रहती दुनिया तक जब तक क़यामत आनी है तब तक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना है और इसी किताब की ही पैरवी करनी है। ये इस किताब की जो अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कुरान करीम ने बनी नूह इंसान को क्या दर्स दिया? आंसर देखिए इसका, कुरान ने बनी नूह इंसान को अमन और सलामती का पैगाम और हुर्रियत और मसावात का दर्स दिया है। अगर हम हमसे कोई पूछे, हर किताब का एक उन्वान होता है, एक टॉपिक होता है, एक बेस होती है जिस बेस पर वो किताब लिखी जाती है। कुरान पाक का जो उन्वान है वो इंसान है, यानी कि ये किताब इंसान पर लिखी गई है। इंसान के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस किताब में आपको मिलेगी। कुछ हम साइंसी वे से भी इन चीज़ों को जो है वो प्रूव कर चुके हुए हैं और कुछ अभी जो है इस पर अभी काम जारी है। हाँ, हम इनको जो अल्लाह ताला ने हमें बातें पहले ही बता दी, साइंस आज उन्हें प्रूव कर रही है, यानी कि इतना कुछ इन्फॉर्मेटिव है इसके अंदर, इस किताब के अंदर। और कुरान पाक ने बनी इंसान को हर वे से, हर रास्ता दिखाया गया, किस तरह से हमें कौन से रास्ते पर चलेंगे तो हम अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। इसमें अमन और सलामती के पैगाम के अलावा हुर्रियत और मसावात का दर्स दिया, यानी कि बराबरी का दर्जा। सब इंसान जो है वो बराबर है, कोई किसी से आला नहीं है। सिर्फ तकवा की बुनियाद पर हम जो है वो इंसान की जो है ऊंचाई और नीचाई का जो है वो फर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वइज़्कुरिल कुरआन फस्तम इला व अनसतहु लअल्लकुम तरहमून का तर्जुमा लिखें।
इसका तर्जमा है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे खूब गौर से सुनो और खामोश हो जाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। यही मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको उसके बारे में बताया कि जब जहर वक्फा के बारे में हमने पढ़ा सवाल में कि कुरान पाक जब ऊंची आवाज़ में पढ़ा जा रहा हो, उसकी तिलावत हो रही हो, तो फिर हम पर फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसको गौर से सुने। जब कुरान पाक को हम इनका गौर से सुनने का मकसद ये है कि हम उसको समझ सकें कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे क्या मुतालबात है, क्या किस चीज़ को हमने मानना है, किस चीज़ से हमने रुकना है। खामोशी से उसकी तिलावत जो है वो सुननी चाहिए ताकि हम पर रहम किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट एंड अल्लाह हाफिज़।